लो जी दोस्तों, इधर हैगा घड़तल पिंड, ओमपुरी इंदिरा गांधी का ते अमरेशपुरी का पिंड है सामने। इधर हैगा किला टेक सिंह। यह हैगा घड़तल स्कूल जिथे ओमपुरी अमरेशपुरी ते इंदिरा गांधी दे फैमिली होर जेड़े अमीर तरीन हिंदू खत्तरी जेड़े सन उत्थे पढ़ते रहे। तो यह जेड़ा ना जी मैं तुहानूं उत्थे कोठी दिखाई एक, वो कोठी की जी सुरंग आ वो सीधी इत्थे तलाब दे विच इंदिरा गांधी दी जेह्ड़ी नहांदी हुंदी सी ते इत्थे आके फिर वो अपना इशनान वगैरह जेह्ड़ा करदे हुंदे सन। ते शाम होने वाली है, सफ़र मेरा काफ़ी लंबा है। मैं सोचा कि ये जिहड़ी चीज़ है ना इनू तुहानूं जेह्ड़ा ना वो लाजमी दिखाइए। आस्ता आस्ता पिंड दे विच बिल्डिंगां ते खस्ता हाली दा शिकार हो के गिर गईयां ने ते ये जेह्ड़ा ना इहदी कुछ हालत हजे मौजूद है। तो यह देखो यह तलाब है जिथे इशनान वगैरह किया जाता सी। तो इधरों जो ना यह वाला कट जिहा बनया तो इस तरह वो अगे कट है। इन्ह कट तो थले उतर के जड़े इत्थों के राइस लोग सन उन्हों दी लेडीज़ तो इत्थे बैठ के ते फिर जो ना वो तलाब के अंदर नहांदी हुंदी सी। एदा देखो कितना ज़बरदस्त व्यू आ। तो इधरों फिर मेरा जैसा दा ख्याल है इधरों वो आते होंगे तो इत्थे लेडीज़ के नहाने वास्ते हो सकता है। ये जी चार दीवारी है की है ना पर्दे का इस्तेमाल जोड़ा है ये औरतों वास्ते हो सकता है। तो बाकी यह जी चीज़ है ना इधरों यह वाला हिस्सा यह मर्दों के वास्ते। हाँ जी, अगर यदि तुहानूं देखिए जाए ना कि इत्थों यह महसूस हो रहा है कि इत्थों ये जड़े दीवान सन या अमरेशपुरी या ओमपुरी या इंदिरा गांधी के उस वक्त इन्होंने लोगों ने हाथी रखे होंगे। जी जी कह सकते हो तुम। उस वक्त इन्होंने लोगों ने हाथी रखे होंगे क्योंकि यह इस तरह की ढलवान किसी जगह पर भी तुम देखोगे ना वो हमेशा हाथियों वास्ते रखी जाती सी कि हाथियों नूं या घोड़ियां नूं जी जी पानी पिलाने वास्ते जो ना वो इस तरह की ढलवान बनाई जाती सी। हुण असीं यह जिहड़ा ये दोवां पासे अच्छा यह चबूतरे सन यह बने हुए जिथे असीं इधर भी खड़े इधर भी चबूतरा सी उधर भी चबूतरा सी। ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲਾ ਲਮੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਾਂਡੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਐਡੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੈਸਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰਤਾਂ इधर मर्द ते जेह्ड़े पिंड दे विचों जेह्ड़ी सुरंग आउंदी सी ओह इत्थे आउंदी सी वल्ला आलम ओह इधरली साइड ते है या ओह किस साइड ते है। ओह साइड जेह्ड़ी है ना ओह लेडीज़ वाली साइड जेह्ड़ा ना साइड ते होएगी जेह्ड़ी सुरंग आउंदी सी। ते बाकी इसे तरह अगर देखा जाए तो इत्थे भी जेह्ड़ा ना ਇਹ ਕਬੂਤਰੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਸਟੈਪ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੈਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੋਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋਪ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਜਨਾਬ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਹਾਥੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਥੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਲੋਪ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲੋਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਘੜਤਲ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ओमपुरी खानदान या होर जेड़े जितने भी इत्थे हिंदू खतरी रहंदे सन उन्होंने अगर यह तलाब बनाया इत्थे आके नहांदे सन हिंदू खतरी तो चले गए
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਤੌਰੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਬਤੌਰੇ ਮਦਰਸਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਬਤੌਰੇ ਸਕੂਲ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸੁਬਹ ਆਉਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਣ, ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿਣ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਰਾਕੀ ਸਿੱਖਣ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਰਾਕੀ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਲਓ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਆ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ, ਐਗਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ ਸਿੱਖ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦੂਰ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਰੱਖ।